بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، درود پاک کب کہاں اور کیسے فائدہ دیتا ہے، آج میں ایک بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہے۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو ایک بڑی رقم قرض میں دی اور وہ رقم تھی 3000 دینار۔ جب وقت قرض کی ادائیگی کا مکمل ہوا تو جس نے قرض دیا تھا وہ قرض وصول کرنے کے لیے اپنے دوست کے پاس آیا اور جس نے قرض دیا تھا اس سے تقاضا کیا کہ مجھے قرض واپس دے دیا جائے، میری رقم واپس ادا کر دی جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا کاروبار کولیپس کر گیا، بزنس ختم ہو چکا ہے، میں معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہوں اور میرے پاس آپ کی رقم موجود نہیں ہے، تو آپ کسی اور وقت پر مجھ سے آ کر اپنا قرض وصول کر لیں۔ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ تو دوسرے شخص نے دیے گئے وقت پر پھر دوبارہ آ کر تقاضا کیا۔ اب دوبارہ آ کر تقاضا کرنے پر اس نے کہا کہ مجھے میری رقم واپس کی جائے۔ پھر اس شخص نے یہی بات دہرائی کہ میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے، نہ میرے حالات اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کی رقم کو دوبارہ دے سکوں۔ بات اب عدالت تک پہنچ گئی۔ عدالت کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو جس شخص نے قرض لیا تھا اس سے قاضی نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں بالکل ادا کرنی ہے۔ قاضی نے سوال کیا تو پھر آپ ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں معاشی طور پر اس قابل نہیں ہوں، اکنامکلی اس قابل نہیں ہوں کہ میں پیسے دے سکوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو قاضی نے کہا آپ کسی اور طریقے سے اس کی رقم ادا کیجیے۔ اس نے کہا میں ادا نہیں کر سکتا، نہ اب نہ بعد میں، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تو قاضی نے کہا پھر اب آپ کے پاس 30 دن کا وقت ہے، you have the 30 days، 30 دن آپ کے پاس ہے۔ ان 30 دنوں میں آپ اس کی رقم ادا کریں یا پھر آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ اب جناب اس شخص پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ رقم تو میرے پاس نہیں، یقیناً 30 دن بعد میں قید کر دیا جاؤں گا۔ یہ واقعہ بڑی درود پاک کی فضیلت کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ تو اس نے ایک حدیث پاک سن رکھی تھی، اس کا مفہوم ہے کہ جب تم پریشان ہو تو مجھ پر درود پڑھو، تمہاری وہ پریشانی جاتی رہے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے۔ اب جناب وہ لگاتار دن بر دن، روز بر روز، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بلکہ پورا دن اور رات درود پاک میں اپنے مصروف رہتا، کرتے 27 دن گزر گئے۔ only 3 days are left، صرف 3 دن اب باقی ہے۔ پھر یہ 28واں دن جب آیا، 28ویں رات جب آئی، اسے خواب میں ایک آواز سنائی دی کہ پریشان مت ہو، تمہارا قرض ضرور ادا کر دیا جائے گا۔ صبح جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے سوچا کہ آواز سے وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا رہا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنا قرض ادا کروں گا۔ پھر دوبارہ درود پاک اس نے پڑھنا شروع کیا کہ 29ویں رات آ گئی۔ اب اس کی قسمت جاگ گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام جن پر وہ درود و سلام پڑھ رہا تھا، کثرت کر رہا تھا، وہ خود اس کے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر جو ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا قرض 3000 دینار ہے، وہ ادا کر۔ وہ شخص اٹھا، بہت خوش ہوا کہ میں اب اپنا قرض ادا کروں گا اور اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات حاصل کر لوں گا۔ کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میرے پاس کوئی نشانی تو نہیں ہے، اگر میں وزیر کے پاس جاتا ہوں کہ میرا قرض ادا کر دے تو وہ ایسے تو ادا نہیں کرے گا، اور اگر میں اسے یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ آپ کا حکم ہے، تو وہ مجھ سے اگر نشانی یا دلیل، ایویڈنس یا پروف مانگتا ہے، I don't have any proof، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ وہ درود پاک پڑھنے لگے۔ اب جناب آخری رات آ گئی۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کرم فرما ہوئے، آپ نے آ کر ارشاد فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے، وہ تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔
उसने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात दरअसल ये है कि मैं अली बिन ईसा वजीर के पास कैसे जाऊँ कि वो मुझसे अगर कोई सबूत मांगता है तो मैं क्या उसे सबूत दूँ, क्या दलील दूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे जाकर कहो कि तुम रोज़ाना बाद नमाज फज्र 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो, और ये राज, ये बात सिर्फ तुम और तुम्हारा रब जानता है। अब जनाब आशिक रसूल बेदार हुआ, और बेदार होने के बाद अली बिन ईसा वजीर के पास पहुंच गया। अली बिन ईसा वजीर अपने मुशीरों के साथ बैठे हुए थे। कहा कि मैं आपके लिए एक पैगाम लाया। अली बिन ईसा वजीर ने कहा किसका पैगाम है? अर्ज की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। उसने कहा सुनाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम मेरे लिए क्या इरशाद फरमा रहे हैं, क्या हुक्म है? तो कहा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम मेरा 3000 दिनार का कर्ज अदा कर दो। अली बिन ईसा वजीर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूं कि 3000 दिनार की अदायगी का प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया है। तो वो शख्स कहने लगा बात दरअसल ये है कि जनाब मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भेजा है और ये निशानी भी बताई है कि आप रोज़ाना फज्र के बाद 5000 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, और जब तक ये आदत पूरा नहीं कर लेते किसी से बात नहीं करते। अली बिन ईसा वजीर खुशी से झूम उठा कि मेरे लिए तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, इससे बढ़कर दौलत और क्या होगी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे दुरूद कबूल फरमा लिए। वो उठे, अपने कमरे में गए, 3000 दिनार और कुछ रकम लेकर आए। 3000 दिनार तो पहले उस आशिक रसूल के हवाले किए और कहा जनाब आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जो हुक्म लेकर आए उसकी तामील मैंने की, ये 3000 दिनार आपने। अगले 3000 दिनार दिए कि जनाब आपने बहुत मेहरबानी की, मुझ पर करम फरमाया कि मेरे घर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का पैगाम ले आए। तीसरे 3000 दिनार रखिए, और वो इसलिए कि इस 3000 दिनार से अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए, और एक वादा करके मुझसे चाहिए कि आइंदा जब कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप किसी और के पास नहीं, मेरे ही पास नहीं। अब वो आशिक रसूल झूमता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में घूमता हुआ अदालत में पहुंचा। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग देयर, अब तो इसी सजा होने वाली है। तो उसने जाकर 3000 दिनार काजी के सामने पेश कर दिया। काजी ने कहा बताओ तुम्हारे पास तो, तुम तो कहते थे मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो ये 3000 दिनार कहाँ से आए? काजी को उसने सारा वाकया सुनाया। काजी भी जनाब बड़ा आशिक रसूल था। वो उठा, अपने चैम्बर में, अपने कमरे में गया, वापस आया, कहने लगा सारा सवाब अली बिन ईसा वजीर क्यों ले जाए? ये 3000 दिनार मेरी तरफ से रखें, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इस हुक्म की तामील में जो सवाब मिलने वाला है उसमें मुझे भी शराकतदार बना दें। अब ये सारा वाकया जो मुद्दई था, जो दावा करने वाला था, जिसके 3000 दिनार थे, उसने देखा। उसने कहा काजी साहब आप या अली बिन ईसा वजीर ही नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए तो मेरी तरफ से भी ये रकम मैंने इसे मुआफ की। अब उस शख्स ने जिसके पास कुछ भी नहीं था और अब इतनी बड़ी रकम 15000 दिनार उसके पास मौजूद है, तो उसने कहा कि 3000 दिनार जज साहब, काजी साहब कि आप रख लें, अपने पास रखें, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, उन्होंने तो कर्जा ही माफ़ कर दिया। तो वो काजी बड़े आशिक रसूल थे, उन्होंने कहा हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर देते हैं कभी वापस नहीं लिया करते। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। आज यकीनन आप में से हर एक बिजनेस में लॉस की वजह से, हालात में, कारोबार में, अपने फैमिली इशूज़ की वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह परेशान है। तो शायर फरमाते हैं अगर आप हाजिरी की तमन्ना रखते हैं तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। तो अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना मामूल बनाइए कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक की बरकतें नसीब फरमाए और पढ़ते रहने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।